A very warm good morning to all. I feel glad to extend my warm welcome to all presented here for the virtual reopening day of the academic year 2021-2022. റാന്നി സിറ്റാഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഓൺലൈൻ പ്രവേശനോത്സവത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. We welcome the principal of this school, Reverend Father Jobin T. James, the manager, Reverend Father Dr. Kuriakos Amberthinal, the vice principal, Reverend Father Joseph Maridolil, chief guest of the day, the famous film director Sri Laljo Sir, all the other dignitaries, teachers, parents and dear students to this wonderful ceremony. കോവിഡ് മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നടുവിലും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ സ്വന്തം ഭവനങ്ങളിലിരുന്നു കൊണ്ട് പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന് നാം ഇന്ന് ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ്. ഈശ്വര ചിന്തയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. Let's start the prayer to invoke God's presence to this ceremony. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Loving God, thank you for the joys that summer brought to us. You have blessed us with the time to spend with family, with friends, rest and relaxation, and a break from schoolwork. As we return to our studies, inspire us to take on a new interest in the new classes and the new topics. Be with us as we discover all relationships and start new ones. Amen. As a deer longs for the flowing streams, so my soul longs for you, O God. My soul thirsts for you, Lord, for the living God. When shall I come and behold the face of the God? My prayers are my food, day and night. While the people say to me continually, where is your God? These things are remembered as I pour out my soul. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. You are the salt of the earth, but if salt loses its taste, with what it can be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden, nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket. It is set on a lampstand, where it gives light to all in the house. Just so, your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father. Lord God, look kindly on our work. Help us in our difficulties and decisions. May this candle be a light for it to enlighten us. May it be a fire for it to burn out of our old pride, selfishness, and impurity. May it be a flame for it to bring warmth into our hearts, warmth towards our families, our neighbors, and all whom we meet. Amen. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Lord, hear our prayer for our school. May it continue to be a beacon of light to the students, teachers, staff, and parents involved in this community. Lord of all, be Lord in our school. We ask for the presence to be with us as we meet today. May we be aware of your Lordship, that we serve you, your love, and your children. Inspire our thoughts, discussions, and ideas as we seek to work together to ensure that our school is your school, now, always, and forever. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Parents have a significant role in the growth and development of a child. Children need the blessings of their parents for a better future. കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നിലവിളക്കിൽ നിന്നും ദീപം തെളിച്ച് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ഐഡ മറിയം എബിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പാൾ ജോബിൻ ടി ജെയിംസ് കൈമാറുന്നു. ഏതൊരു വടവൃക്ഷവും അതിന്റെ വളർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു മൃദുനാമ്പിൽ നിന്നാണ്. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ജലവും ലവണങ്ങളും ജീവശ്വാസവും സ്വീകരിച്ചാണ് അതിന്റെ വളർച്ച പുരോഗമിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ജലവും ലവണങ്ങളും എന്നതുപോലെ മാതാപിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ആശീസ്സും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങി ഓരോ കുട്ടിയും ഉയർന്നു വരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. ഫലം ചൂടി നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷം പോലെ നാടിനും വീടിനും ഗുണമുള്ളവരായി തീരാൻ ഓരോ കുട്ടിക്കും സാധിക്കട്ടെ. I humbly invite the respected managing trustee of the school, the very Reverend Father Bobby Manamplakal, to deliver the presidential address. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഞാൻ ഫാദർ ബോബി അലക്സ് മണ്ണംപ്ലാക്കൽ, സിറ്റഡൽ കുടുംബാംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മളെ നയിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷാധികാരി പേട്രനായിരിക്കുന്ന കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതാധ്യക്ഷൻ ബിഷപ്പ് മാർ ജോസ് പുളിക്കൽ പിതാവേ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ അക്കാഡമിക് ഇയർ ഇനാഗുറേഷൻ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധ സിനിമാ സംവിധായകൻ ശ്രീ ലാൽ ജോസ്, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ പാർലമെന്റ് അംഗം ശ്രീ ആന്റോ ആന്റണി MP, നമ്മുടെ നിയമസഭാ സാമാജികൻ ബഹുമാന്യനായ പൊതു MLA ശ്രീ പ്രമോദ് നാരായണൻ, സിറ്റഡൽ സ്കൂളിന്റെ മാനേജരായ ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ കുര്യാക്കോസ്, പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ അഗസ്റ്റിൻ, PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഷിബു സാമുവൽ, അധ്യാപകരായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മാതാപിതാക്കളെ, ഏറ്റവും സ്നേഹ വാത്സല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾ പുതിയൊരു സ്കൂൾ വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ വർഷവും നമുക്ക് പരസ്പരം നേരിൽ കാണുവാനും ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരിക്കുവാനും സമ്മതിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ലോകത്താകമാനമുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, അത് മുതിർന്നവരായിട്ടുള്ളവർ, ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നേരിടുന്ന ആ വെല്ലുവിളികളോട് ചേർന്ന് നാം എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തോട് ചേർന്ന് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള അധ്വാനം നടത്തുവാൻ, ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഇതുപോലെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം മാത്രമല്ല, തുടർന്ന് ക്ലാസ്സുകളും നിർവഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യമുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മളെ കാണുകയും എല്ലാം അറിയുകയും നമ്മെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് ഈ മഹാമാരിക്കിടയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കൃപാകടാക്ഷത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമുക്ക് അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യാം. നാം ഇവിടെ സിറ്റഡൽ സ്കൂള് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച്, ഈ പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. കാരണം ഇവിടെ പഠിച്ചു പോയവരും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, മാതാപിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇതിന്റെ ഗുണം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുടുംബം, ഈ സിറ്റഡൽ വിദ്യാലയമാകുന്ന ഈ കുടുംബം നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്,
നിങ്ങളുടെ പങ്ക് നിർവഹിക്കുവാൻ, അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിജീവിതത്തിലും ഭാവിയിലും നന്മ കൈവരിക്കുവാൻ അതുമാത്രമാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഏതാനും ചിന്തകൾ പങ്കുവെച്ച് ഞാൻ പിൻവാങ്ങിക്കൊള്ളാം. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കത്തോലിക്ക രൂപതയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് വിദ്യാലയങ്ങൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലും ആയിട്ടും ഗ്രേഡ് സ്കൂളിലായിട്ടും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ശുശ്രൂഷയായിട്ട് തന്നെ നിർവഹിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് റാന്നി ഭാഗത്തേക്കും ഈ സിറ്റഡ് സ്കൂൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും അത് ലഭിക്കണം. അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം നടപ്പാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിദ്യാഭ്യാസ അപ്രോച്ചുകളുണ്ട്, സമീപനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞാൽ അധ്യാപകരുമായിട്ട് 1-2 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പങ്കുവച്ചിരുന്നു ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് അവർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ, അല്ലെ അതിനുശേഷമാണെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്കായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഇവിടുന്ന് നേടി അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്, എന്തൊരു ഔട്ട്കം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം. അത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല, അവർ സമീപിക്കുന്ന മേഖലകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി സ്ഥലമോ എവിടെയായിക്കോട്ടെ അതിന് യോഗ്യമായ വിധത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരുക്കി വിടുക. ഇതിന് സമാനമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് പറയുക, നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെതായിട്ട് അഡീഷണൽ സ്കിൽ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് അതിന്റെ പരിശീലന പരിപാടി നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള സ്കില്ലുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു വിലയിരുത്തലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ പോലെ അവർക്ക് അഡീഷണൽ സ്കില്ലുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊടുത്ത് വിടേണ്ടി വരുന്നു. അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിൽ തന്നെ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളെ എക്സ്ട്രാ സ്കില്ലുകൾ പരിശീലിപ്പിച്ച് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടി എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടി പാഠഭാഗങ്ങൾ വെറുതെ പഠിച്ചു പോവുകയല്ല, അതിനപ്പുറമായിട്ട് നല്ല സ്കില്ലുകൾ, കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക? നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോയാൽ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിച്ച് അവിടുത്തെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയിരിക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് അവർക്ക് ബോധ്യത്തോടുകൂടി തങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല്, അത് ബോത്ത് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇൻ മലയാളം. കാരണം ഇന്നത്തെ ലോകത്ത്, മത്സരങ്ങളുടെ ലോകത്ത്, നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ മലയാളം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട്. പക്ഷേ പഠിച്ച് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മാതൃഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷും ഇതിൽ വേണ്ട പരിജ്ഞാനം, അതുപോലെ മറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും പരിജ്ഞാനം നേടേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ബോത്ത് ബൈ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ബോത്ത് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഓൾസോ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഏർലിയർ. അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരേണ്ടതാണ്. അതാണ് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളോട് ചേർന്ന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയുടെ അമൽജ്യോതി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് യു ആർ വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത്, ദെൻ മരീൻ ഓട്ടോണമസ് കോളേജ് കുട്ടിക്കാനം. അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അതോടൊപ്പം സ്കൂളുകളിലും നമ്മുടെ രൂപതയായ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിലുള്ള സ്കൂളുകൾ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനോട് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുവാൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ തന്നെ അധ്യാപകർ ഉൾപ്പെടുന്നവർ, മാതാപിതാക്കളുമെല്ലാം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനോട് പരിചയപ്പെട്ട് വരുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് പെട്ടാണ് ഈ വരും വർഷങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി പാൻഡമിക്കിനിടയിലും നമുക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളോടൊരു വാക്ക്, നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തിലധികമായിട്ട് കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്, അടച്ചുപൂട്ട് ഇടപെട്ട നിലയിലാണ്. മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ ആയിട്ട്, പേരൻസ് തന്നെയായിട്ടുള്ള ജോലി സംബന്ധമായിട്ട്, ബിസിനസ് സംബന്ധമായിട്ട്, സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ പല വിധത്തിലുള്ള ചലഞ്ചസ് നേരിടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറമായിട്ടും വളരെ പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്കോടെ നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഒരുപക്ഷെ ഈ പാൻഡമിക് ആസ് വി ഹിയർ നൗ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നൗ, it is going to prolong a little further. But let us not lose heart. Let us put our trust in God in whom we believe. നമ്മളുടെ വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഫെയ്ത്ത് ട്രഡീഷൻ ഉള്ളവർ എൻ്റെ കേൾവിക്കാരായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ
അതിലെല്ലാം അതിലംഘിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് അടിയുറച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം. ആ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. സർവേശ്വരൻ നമുക്ക് സമർപ്പിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അധ്യാപകരെന്ന നിലയിൽ നമുക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. സർവേശ്വരനോട് നമുക്ക് അപേക്ഷ മുട്ടിപ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതോടൊപ്പം 1-2 പ്രായോഗിക ക്രമീകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് ഞാനൊന്ന് അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഫാദർ അഗസ്റ്റിനും ഒക്കെ നിങ്ങളോട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഫാദർ കുര്യാക്കോസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ മാനേജർ. ഹി ഹാസ് ബീൻ ഡൂയിങ് എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ് ഇൻ ലീഡിംഗ് ദ ക്യാമ്പസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടുഗദർ വിത്ത് ഫാദർ അഗസ്റ്റിൻ ഹു ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കൺഗ്രാജുലേറ്റിംഗ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ പേരൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ദ ടീച്ചിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ യു ആർ അവർ പ്രൈഡ്. എസ്പെഷ്യലി I am talking to the whole teaching community. You are our pride. You have been very hardworking. You have been very committed in spite of the challenges we have been facing in the pandemic period. Your commitment goes a long way. Therefore, we do greatly appreciate that. അതുപോലെ നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന നിലയിലും ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ എന്ന നിലയിലും അധ്യാപന എന്ന നിലയിലും ഫാദർ ജോസഫ് ഹാസ് ബീൻ helping us for quite some time. We do greatly appreciate your service, dear Father Joseph. നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് അനദർ പ്രീസ്റ്റ് ഈസ് ജോയിനിങ് അസ്. ഫാദർ ഡെന്നോ കൂടുതൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനായിട്ട് അവധിയെടുത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്. ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഫാദർ ജെറിൻ ഈസ് ജോയിനിങ് അസ്. ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ജോയിൻ അസ് ആസ് എ ടീച്ചർ. The details will be given to you by Father Augustine later. Then brother Jerin, Father Jerin's കാര്യം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ then another Jerin is joining us to help out in different things around the campus. Therefore, I cordially welcome brother Jerin as well. നമുക്ക് ഈ വർഷമുള്ളത് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് അല്ല, ബട്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സസുകളാണ്. അപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുകയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് 5 പീരീഡുകളായിട്ട് രാവിലത്തെ റെഗുലർ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കും. ദാറ്റ് ഗിവ്സ് us ചലഞ്ചസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യസമയത്ത് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്യും. വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ സ്കൂളിൽ വന്ന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോലെ തന്നെയുള്ള മിസ്സിങ് വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം ഗൗരവമായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസും പേരൻസും എടുക്കണം. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വലിയ പോസിറ്റീവ്, ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ മോഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അത് വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന്, ആ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ അധ്യാപകർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അവർ ഈ പാൻഡമിക് കാലത്ത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ചലഞ്ചസ് നേരിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം അവരോടും ആ വിധത്തിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോടെ പെരുമാറുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പേരൻസ് എന്ന നിലയിലും സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന നിലയിലും ശ്രദ്ധിക്കണം. അവിടെ വർക്കിലോട് യാതൊരു കുറവുമില്ല. ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ഫുൾ ടൈം, ഈവൻ മോർ, ഈവൻ ദോ ദേ മേ ബി ഏബിൾ ടു സിറ്റ് ഹോം ആൻഡ് ടീച്ച് യു. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസ്ക് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ അവരോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. നല്ല ഒരു അധ്യയന വർഷം, അക്കാഡമിക് ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു. വി ആർ ഇൻ ദിസ് ടുഗെദർ. ഈ പാൻഡമിക്കിനെ നമ്മൾ നേരിടും. നമ്മുടെ വിൽ പവർ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട്, കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് നമുക്കിനെ നേരിടാം. എല്ലാവർക്കും നന്മ ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Father, for your kind words. Next, I consider it as a great honor to welcome the famous Malayalam film director Sri Laljo Sir to inaugurate this function. സിറ്റാഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ റാണയുടെ പ്രവേശനോത്സവത്തിന് എൻ്റെ ആശംസകൾ. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് സ്കൂളുകൾ പോവാനും അധ്യാപകരെയും കൂട്ടുകാരെയും നേരിട്ട് കാണാനും അവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവിടാനും പഠിക്കാനും കളിക്കാനും ഒന്നും അധിക ദിവസങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല. ഈ വർഷവും ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അധികം വൈകാതെ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാനും കൂട്ടുകാരെ ഒക്കെ അധ്യാപകരെയൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാനും ഒക്കെയുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. പ്രതിസന്ധിയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, പെരഡമിക്കിന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ, ഇത് 20th സെഞ്ചുറിയാണ്. 20th സെഞ്ചുറി, അതായത് 20-ാം നൂറ്റാണ്ട്, കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ 1920കളിൽ ഇതുപോലൊരു പാൻഡമിക്കിന്റെ അറ്റാക്കിലൂടെ ലോകം കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്.
അന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്നും രണ്ടും വർഷങ്ങൾ അധ്യയന വർഷങ്ങളും പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളുമൊക്കെ ലോകത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പഴയ തലമുറയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്ലേഗിനെക്കുറിച്ചും വസൂരിയെക്കുറിച്ചും സ്വൈൻ ഫ്ലൂവിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള അതുപോലെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിച്ചൊരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും 90-ലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അവർ പറയും. അപ്പം നമ്മൾക്ക് മുമ്പും ഒരു തലമുറ ഇത്തരം മഹാമാരികളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്, ഇത്തരം പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ലോകം വീണ്ടും തിരിച്ചു പിടിച്ചു. നമ്മളുടെ തലമുറയും നിങ്ങളുടെ തലമുറയും നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള തലമുറയൊക്കെ ഇവിടെ നിലനിന്നത് ഇത്തരം ഒരു കടുത്ത അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയതിന് ശേഷവും ഇവിടെ നിലനിന്നു. അപ്പോൾ ഈ സമയവും കടന്നുപോകും, ഈ ദുരിതകാലവും കടന്നുപോകും, വീണ്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഴയതുപോലെയാവും. അതിന് ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ ഒരു കാലത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കാം. ഈ കാലം വളരെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയും വായനയിലൂടെയും നമ്മൾക്ക് ഉള്ള പുതിയ മീഡിയകളിലൂടെയും ഒക്കെ അറിവ് നേടാനും ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വേണ്ട ഊർജം സംഭരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സിറ്റാഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൻ്റെ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ലാൽജോസ് സാറിൻ്റെ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി. പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഏവർക്കും ആശംസകൾ അറിയിക്കാൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയുടെ മെത്രാൻ അഭിവന്ദ്യമാർ ജോസ് പുളിക്കൽ പിതാവിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. സിറ്റാഡൽ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർ, ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട കുര്യാക്കോസ് അമ്പഴത്തിനാലച്ചൻ, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ, പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഗസ്റ്റിൻ തെക്കേമുറിയച്ചൻ, പ്രിയപ്പെട്ട ജോസഫ് മരുതോല്ലച്ചൻ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, ഈ വർഷത്തെ അധ്യയനം ആരംഭിക്കുന്ന ഈ നല്ല ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ എനിക്കേറെ സന്തോഷമുണ്ട്, അഭിമാനമുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് അഭിമാനമായിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ ശോഭിക്കുന്ന സിറ്റാഡൽ സ്കൂൾ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശരിയായ ഒരു ദിശാബോധം നൽകി ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്നു. അത്തരമൊരു പ്രകാശഗോപുരമായിട്ട് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം നമ്മുടെ മധ്യയെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു സമഗ്രമായ പരിശീലനം, വളർച്ച ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സിറ്റാഡൽ സ്കൂൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ, മറ്റ് അധ്യാപകർ, ഇതര സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ വലിയ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ കാര്യത്തിൽ നയിക്കുന്നത്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപത ഈ കാര്യത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുമുണ്ട്. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ സ്കൂളിൽ വന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ സാധ്യമല്ലാതാകുന്നു. എത്രയും വേഗം അത് മാറി വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. പക്ഷേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ സിറ്റാഡൽ സ്കൂളിൽ. അതിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾ സഹകരിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, നിങ്ങളുടെ ഭാവി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശോഭനമാകണം എന്ന ആഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ളത്. നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്കനുസരിച്ച്, മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് ചേരുന്ന വിധം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉന്നതമായ ഒരു നിലവാരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുവാൻ, ശരിയായ പരിശീലനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ശോഭനമായ ഭാവിയിലേക്ക് നടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ, അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പൽ അഗസ്റ്റിനച്ചൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും, മറ്റെല്ലാ അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകരെയും ഒക്കെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നല്ല പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ, അധ്യാപകരൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കൂട്ടായ ശ്രമം ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരുമിച്ചുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ നാളുകളിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ വലിയ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിലെ
ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ കാര്യത്തിൽ കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, പ്രയോജനമെടുക്കുന്നു എന്ന കാര്യം മാതാപിതാക്കൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. നിങ്ങളുടെ വലിയ കരുതലും ശ്രദ്ധയും എല്ലാം ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം ഭവനങ്ങളിലായിരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സങ്കേതങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ സജീവമായി പങ്കുചേരണം. അങ്ങനെ നല്ലൊരു വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കണം. ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് നീങ്ങാൻ സാധിക്കട്ടെ. ടൈം ആൻഡ് ടൈഡ് വെയിറ്റ് ഫോർ നോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഓരോ ദിവസവും വലിയ നഷ്ടമായിട്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ കിടക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് ശ്രമിക്കാം. എല്ലാവിധ ആശംസകളും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങളെല്ലാം ദൈവം സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ നാളുകളിൽ ഈ വർഷത്തെ പഠനം ഏറ്റവും വിജയകരമായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു കൂട്ടായ സഹകരണം എക്കാലത്തും സിറ്റാഡൽ സ്കൂളിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു, മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയും അത് അങ്ങനെ തന്നെ പൂർവാധികം താല്പര്യപൂർവ്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന. പുതിയ വർഷത്തിന് എല്ലാ വിജയങ്ങളും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിക്കുന്നു. God bless you all. Thank you, His Excellency, for your valuable words and message on this occasion. I am so glad to invite our Honorable MB, Sri Anto Antony, to deliver the felicitation for this function. റാന്നി സിറ്റഡൽ സ്കൂളിൽ പ്രവേശനോത്സവത്തിന് എത്തിച്ചേരുന്ന കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരട്ടെ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ സമ്പത്ത് വിദ്യ എന്ന സമ്പത്താണ് നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം ജീവിതത്തിലെ ഒട്ടേറെ നന്മകൾ, ഉന്നതമായ മൂല്യങ്ങൾ, അതെല്ലാം ഈ സിറ്റഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുകയാണ്. സാധാരണ ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്രവേശനോത്സവമാണ്. ഉത്സവം പോലെയാണ് ഈ മഹത്തായ ദിനം മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും കൊച്ചുകൂട്ടുകാരും എല്ലാം ചേർന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് എന്നൊരു മഹാമാരി ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടിച്ചേരലുകളില്ല, ആഘോഷങ്ങളില്ല. ഓൺലൈനായിട്ടാണ് പ്രവേശനോത്സവം നടക്കുന്നത്. എങ്കിലും അതിന്റെ മാറ്റു കുറയുന്നില്ല. സിറ്റഡൽ സ്കൂളിൽ പുതുവർഷത്തിന്റെ ആ പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളുമായി കടന്നുവരുന്ന കൊച്ചുകൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. നാളെ നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായി, നാടിനെ നയിക്കുന്നവരായി, നാടിന് നന്മ പകരുന്നവരായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. എംപിയുടെ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി. അടുത്തതായി ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിന് റാന്നിയുടെ ആദരണീയനായ MLA ശ്രീ പ്രമോദ് നാരായണനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. പുതിയ അക്കാദമിക് വർഷത്തിൽ സിറ്റാഡൽ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുഞ്ഞു മക്കൾക്കും അവരെ അറിവിന്റെ വഴികളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകർക്കും എന്റെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെയുള്ള ആശംസകൾ. റാന്നിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രശോഭിതമായ സ്ഥാനമാണ് സിറ്റാഡൽ സ്കൂളിനുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയുടെ അനുഗ്രഹീതമായ നേതൃത്വം, പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരുടെ സമർപ്പിത മനസ്സോടെയുള്ള സേവനം, മിടുമിടുക്കരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അവർക്കെല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുന്ന രക്ഷകർത്താക്കൾ, അനധ്യാപകർ, അതിനൊക്കെ അപ്പുറം ഈ സ്കൂളിന്റെ വളർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന റാന്നിയിലെ പൊതുസമൂഹം, അവരുടെ എല്ലാം യോജിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് വലിയ തരത്തിലുള്ള വളർച്ചയാണ് 2 പതിറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിന് കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. പുതിയ സ്കൂൾ വർഷം ഒരുപക്ഷെ പുതിയ ബാഗും പുതിയ ഉടുപ്പും ഒരുപാട് ചിരിയും കരച്ചിലും തമാശകളും ഒക്കെയായി വലിയ ഉത്സാഹം, ആഹ്ലാദം നിറയേണ്ട ഒരു ദിവസമാണ്. ഇപ്പോൾ കോവിഡിന്റെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തരമൊരു വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് നാം ഈ പുതിയ അക്കാദമിക് വർഷത്തിന്റെ സന്തോഷം പരസ്പരം പങ്കിടുന്നത്. ഓരോ കുഞ്ഞും ഒരു സംഗീത ഉപകരണമായ വീണ പോലെയാണ്. വീണയിൽ വലിച്ചു മുറുക്കിയിരിക്കുന്ന കമ്പിയിൽ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് സ്പർശിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ നല്ല സംഗീതജ്ഞനെ പോലെയാണ്.
ശരിയായ സ്ഥലത്ത് ശരിയായി സ്പർശിച്ചാൽ വീണയിൽ നിന്ന് സ്വർഗീയ സംഗീതമുണ്ടാകും, ഹെവൻലി മ്യൂസിക്. അതുപോലെയാണ് ഓരോ കുഞ്ഞും ഒരു ജീനിയസാണ്. ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഉള്ളിലെ ജീനിയസിനെ കണ്ടെത്താൻ, കുഞ്ഞിന്റെ ലേറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഘട്ടം അത് 3 വയസ്സ് മുതൽ 6 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഘട്ടമാണ്. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയുള്ളൊരു മനുഷ്യനായി തീരണം. ആ കുഞ്ഞ് ആരുമാകാം, ഡോക്ടറാകാം, എഞ്ചിനീയർ ആകാം, അധ്യാപകനാകാം, ശാസ്ത്രജ്ഞനാകാം. പക്ഷെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ്, ആർദ്രതയും സ്നേഹവും സഹാനുഭൂതിയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി ആ കുഞ്ഞിന്റെ രൂപാന്തരം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കിൻഡർഗാർട്ടൻ വിദ്യാഭ്യാസം, അതിനുശേഷമുള്ള ഓരോ ഘട്ടവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. കോവിഡിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അധ്യാപകരും കുഞ്ഞുങ്ങളും അതിന്റെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ, വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെ സർഗാത്മകമായ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വളരെ ചേതോഹരമായ ഒരു പ്രക്രിയയായി മാറ്റാനാകണം. ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ, ഡോക്ടർ കോത്താരി കമ്മീഷൻ, അതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ ഒരു വാചകമുണ്ട്: ഇന്ത്യ ഫൈൻഡ്സ് ഇറ്റ്സ് ഡെസ്റ്റിനി ഇൻ ദ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ക്ലാസ് റൂംസ്. നമ്മുടെ രാജ്യം അതിന്റെ ഭാവി കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മുടെ ആയിരക്കണക്കിന് ക്ലാസ് മുറികളാണ്. ക്ലാസ് മുറികളില്ലാത്ത ഈ കാലത്ത്, വീട് തന്നെ വിദ്യാലയമാകുന്ന ഈ കാലത്തും നമുക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയയെ കൂടുതൽ സൗന്ദര്യമുള്ളതാക്കണം. അതിന് എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുമക്കൾ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് ഒരു ചിരി വിടരട്ടെ. സന്തോഷത്തോടെ അറിവ് നുകരാൻ അവർക്കാകട്ടെ. നല്ല മലയാളിയായി നന്മയുള്ള മനുഷ്യരായി മാറാൻ അവർ കഴിയട്ടെ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ. നന്ദി. Now it's time to welcome our respected principal of this school, Reverend Father Jobin T. James, to deliver the principal message. Dear parents, teachers and my students, good morning to you all. Once again, we are back after a holiday. I welcome you all to the new academic session 2021-22. As you all know, we are all currently facing a crisis situation which has forced us to stay back home and become part of the e-learning platform. I know this platform will be a new experience to you all, filled with anxieties and curiosities. I know this will be a challenging, not only to the students, but also to our parents. But together, we are going to face it. Here at Citadel, we focus on the overall development of the child, and hence we promise quality education to all our students. We assure you that our teachers will help you to clear all your doubts and make you comfortable. They will be monitoring and assessing you all your activities throughout. You will be updated now and then by your class teachers. Dear students, self-discipline and commitment from you will be needed for the smooth conduct of these classes. Focus on the hard work you will need to achieve your goal. Frequent meetings with the parents will be held. Feedbacks from parents shall be given due importance. Let's hope that this crisis will come to an end soon and we'll come back to our regular classes as early as possible. Once again, I wish you all a successful and a fruitful academic year. Thank you. May God bless you. I'm so happy to invite our PTA President, Shri Shibu Samuel, to deliver the felicitation. ഏറെ ബഹുമാനമുള്ള സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ, സ്കൂൾ മാനേജർ, അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, മാതാപിതാക്കളെ, സ്നേഹവാത്സല്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, കുഞ്ഞ് കുട്ടികളെ, 2021-22 സ്കൂൾ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന ഈ നല്ല സുദിനത്തിൽ നമ്മളേവരും ഒരുപോലെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്കൂളിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ട ഈ നല്ല സന്ദർഭം
മൊബൈൽ ഫോണുകളിലും ലാപ്ടോപ്പുകളിലുമായി നാം വീടുകളിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ മഹാമാരി ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുവാൻ വേണ്ടി നാം ഓരോരുത്തരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നാം സ്കൂളുകളിലേക്ക് ആർത്തിയോടുകൂടി ഓടിയെത്തുവാനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ നല്ല സമയം ഏറ്റവും വേഗം സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ലോകമെമ്പാടും കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ കരവലയത്തിനുള്ളിൽ ആയിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ലോകം ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് മഹാമാരിയോട് പോരാടുന്ന ഈ സമയത്ത് വീടുകളിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടി നമ്മളുടെ 2021-22 അധ്യയന വർഷം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു പഠനം കാഴ്ചവെക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഈശ്വരൻ സഹായിക്കട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ നല്ല വർഷത്തിനായി എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുവാൻ ഒരു ശ്രദ്ധേയ വ്യക്തിത്വത്തെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബോർഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് സെഷൻ ഓഫീസറും ഒട്ടനേകം വേദികളിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി പ്രശസ്തനുമായ ശ്രീ ജോയ് മാത്യു സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും നിങ്ങളുടെ മക്കളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് മുഴുവൻ സെഷനിലും പങ്കെടുക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സിറ്റാഡൽ സ്കൂളിൻ്റെ പുതിയ അധ്യയന വർഷം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവും നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് നേരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, പുതിയ യൂണിഫോമോ പുതിയ ഉടുപ്പുകൾ ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഒരു മിഠായി അല്പം മധുരം പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ടീച്ചർമാരോടൊരു ഹായ് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ വീടുകളിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു പോയ ഒരു കാലമാണ്. ആ അടയ്ക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും നമ്മളൊരു അധ്യയന വർഷം കൂടി തുറക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് മരുതോലിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേര് ജോയ് മാത്യു എന്നാണ്. ഞാൻ കോട്ടയത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ കാലത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ടത് അതിജീവനത്തിൻ്റെ കാലമെന്നാണ്. അതിജീവനത്തിൻ്റെ കാലം. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു അധ്യാപകനെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ കരാട്ടയും യോഗയും ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നല്ല അധ്യാപകനാണ്. അതിനേക്കാളുപരി എൻ്റെ നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനും കൂടിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 2018 വലിയ പെരുമഴക്കാലമായിരുന്നു, നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഒരുപാട് വലിയ മഴ പെയ്തു, വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി, വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി, മലയിടിഞ്ഞു, ഉരുളുപൊട്ടലുണ്ടായി, വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ആളുകൾക്ക് അപകടം സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മളതെല്ലാം വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അന്ന് കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ പ്രളയം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം ഈ റോഡുകളെല്ലാം താറുമാറായി കിടക്കുകയാണ്. വഴിയരികിലൊക്കെ ചെളി വന്ന് പുതഞ്ഞ് കൂടി കിടക്കുന്നു, മണ്ണ് കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നു, കല്ലുകൾ കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ സുഹൃത്ത്, ഈ അധ്യാപകൻ, അദ്ദേഹം തൻ്റെ 2 വീലറിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്തുള്ള കടയിൽ വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ബസ് സർവീസുകളൊക്കെ ഒന്ന് ആരംഭിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. തകർന്ന റോഡുകളൊക്കെ നന്നാക്കി ബസ് വരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. എതിരെ ഒരു ബസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 വീലർ ഒതുക്കി നിർത്തി ബസ്സിന് കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒഴുകി വന്ന് കുമിഞ്ഞു കൂടി കിടക്കുന്ന കുറച്ച് മണ്ണിന് മുകളിലാണ് ഈ 2 വീലർ കയറ്റി നിർത്തിയത്. ഈ ബസ് ഇദ്ദേഹത്തെ കടന്നു പോകുന്നൊരു സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഈ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 വീലർ ചെരിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം ഈ ബസ്സിനടിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണു.
എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 കാലുകളിലൂടെയും മുട്ടിന് താഴ്വശത്ത് കൂടെയും ബസ്സിൻ്റെ ടയറുകൾ കയറി ഇറങ്ങി. എല്ലുകൾ ഞെരിഞ്ഞ് പൊടിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാം. രക്തം ജാലിട്ടൊഴുകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കാണാം. ബോധം പോയിട്ടില്ല. ആരൊക്കെയോ വന്ന് കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് നിന്നു. ആരൊക്കെയോ നിലവിളിച്ചു. ആരൊക്കെയോ ഫോട്ടോ എടുത്തു. ആ ബസ്സിൽ നിന്നൊരു സ്ത്രീ ഇറങ്ങി ഓടി വന്ന് ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വേഗം കണ്ട ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ചു വരുത്തി. അതിൽ ഈ മനുഷ്യനെ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടെ എടുത്ത് കയറ്റി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പാഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോധം പോയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഭാര്യയെ വിളിച്ചു. എൻ്റെ കാലിന് ഒരപകടം പറ്റി, മുറിച്ച് കളയേണ്ടി വന്നേക്കും, നീ വേഗം ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരണം. എന്തായാലും ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ആ രാത്രി അദ്ദേഹത്തെ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക്, അവിടുന്ന് തൊടുപുഴയിലേക്ക്, തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് കളമശ്ശേരിയിലേക്കൊക്കെ അതിവേഗം കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നു. എന്തായാലും ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 കാലുകളും മുട്ടിന് താഴേക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റിക്കളയേണ്ടി വന്നു. ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കാനോ സ്വാധീനമുണ്ടാകാനോ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആ കാലുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് സങ്കടത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം കേൾക്കുന്നത്, എത്ര വേദനയോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം കേൾക്കുന്നത്. എനിക്കത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് എനിക്കത് പറയാൻ കഴിയും. ആ മനുഷ്യൻ കടന്നുപോയിട്ടുള്ള വേദന എത്രമാത്രമുണ്ട്. വേദനയേക്കാൾ ഉപരി 2 കാലുകളുമില്ലാതെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കരാട്ടെ പരിശീലകനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? 2 കാലുകളുമില്ലാതെ യോഗ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു യോഗ അധ്യാപകനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അവസാനമാണ് എന്നാണ്, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം തീർന്നു എന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും ഒക്കെ കൂട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരികയാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക്. 2 കൃത്രിമ കാലുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് നടക്കാനുള്ള പരിശീലനമൊക്കെ നേടി വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് റാമ്പ് പണിത് റാമ്പിന് 2 കൈവരികളൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് ആ കാലിൽ നടക്കാൻ അദ്ദേഹം ശീലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീൽ ചെയറിൽ അദ്ദേഹം കവലയിൽ പോകും, അദ്ദേഹം കടയിൽ പോകും, അയൽവക്കങ്ങളിൽ പോകും, കൂട്ടുകാരോട് വർത്തമാനം പറയും, പഴയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഫോണിൽ വിളിക്കും, പല പരിപാടികൾക്ക് പോകും. അങ്ങനെ നിലയ്ക്കാത്ത ഒരു ഊർജ സ്രോതസ്സായിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം മാറുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്നത് ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. നമുക്കൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യനേക്കാൾ ഇരട്ടി കഴിവുണ്ട്, അയാളെക്കാൾ 4 ഇരട്ടി ആരോഗ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് കാലുകൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് കൈകൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, കണ്ണിന് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണുണ്ട്, നമുക്ക് പാഠപുസ്തകമുണ്ട്, നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട്, നല്ല വീടുണ്ട്, പഠനമേശയുണ്ട്, പഠനമുറിയുണ്ട്, അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോഴും നമ്മൾ അതിജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. എത്ര ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ വേഗം മനസ്സുമെടുക്കുന്നത്, എത്ര ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ നിരാശപ്പെടുന്നത്, എത്ര ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് സങ്കടം വരുന്നത്. അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി ഒന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ കുട്ടി തീരുമാനിക്കുക അവർക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല, ഞാനിനി പഠിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാനും മാത്രം അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാൽ ജീവിതം എവിടെയാണ് ചെല്ലുക? ഇനി കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു വീഴ്ച ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും മാതാപിതാക്കൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഓ ദൈവം എൻ്റെ കുട്ടി വഴിപിഴച്ചു പോയി. അങ്ങനൊന്നുമില്ല. കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിൽ അവർക്ക് ചെറിയ ചില തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം, വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കാം. നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഊർജം തിരികെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഊർജം തിരികെ പിടിക്കുക. ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് മുറിയിൽ അധ്യയനം ആരംഭിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടിയും നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് 2 കാലുമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും കരാട്ടെ പരിശീലകനായിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ 2 കൈകളും 2 കാലുകളും എഴുതാനുള്ള കഴിവും സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവും കാണാനുള്ള കഴിവും പറയാനുള്ള കഴിവുമുള്ള എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് എത്രയോ ഉയരങ്ങളിലെത്തിപ്പെടാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അധ്വാനിക്കാനുള്ള മനസ്സാണ്.
അധ്വാനിക്കാനുള്ള മനസ്സാണ്, സ്വപ്നം കാണാനുള്ള കഴിവാണ്. ഉയരങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണാൻ, ഉയരങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ. ഞാൻ ഈ സ്കൂളുകളിൽ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതേ ഉള്ളൂ. ഈ നാട്ടിലെ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ കസേരയും ഈ നാട്ടിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കസേരയും ഈ നാട്ടിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ, ഡോക്ടർമാരുടെ, എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കസേര ആർക്കും വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതെപ്പോഴും തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. വേണമെന്ന് ആരാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവനെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല. ജനിച്ച ജാതിയോ നമ്മുടെ നിറമോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കഴിവ്, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കഴിവുകേടുകളോ വൈകല്യങ്ങളോ പോലും അവിടെ എത്തുന്നതിന് നമുക്ക് തടസ്സമില്ല. രണ്ട് കാലുകളും തളർന്നു പോയവർ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന നാടാണിത്. രണ്ട് കൈകളുമില്ലാത്ത പെൺകുട്ടി കാലുകൊണ്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കുകയും കാലുകൊണ്ട് കാറോടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാടാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നമുക്ക് എന്താകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, ഒരു കൊറോണ കാലത്തെ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിന് അതിനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അടച്ചു പൂട്ടിക്കളയാൻ കഴിയില്ല. ക്ലാസ് മുറിയിൽ പോയി ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നുള്ളത് പരിമിതിയാണ്. എന്നെ ഈ വല്ലാതെ അമ്പരപ്പിച്ച ഒരു അനുഭവം ഈ അടുത്തുണ്ടായി. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇളയ മകൾ, അവളിപ്പോൾ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് 8ലേക്ക് ജയിച്ച സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഇളയ മകൾ ഈ അവധിക്കാലത്തൊക്കെ ഈ ഫോണുമായിട്ട് മുറിയിൽ കയറി ചടഞ്ഞുകൂടിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഭാര്യ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ആശങ്ക പറഞ്ഞു, പിള്ളേർ ഈ ഫോണും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറിയിൽ കയറി അടച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവരെന്ത് ചെയ്യുക? ചാറ്റ് ചെയ്യുവാണോ? മോശം കൂട്ടുകെട്ടാണോ? എന്താണ്? എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കുമുള്ള ആശങ്ക എനിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇതൊന്ന് പരിശോധിക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു മോള് ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ 4-5 പേജ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കാണട്ടെ. അപ്പോൾ എന്നെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തന്നു. ഇതൊരു ആപ്പാണ്, ഇതിൽ നിന്ന് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നീ എന്ത് ലാംഗ്വേജാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഈ 7ാം ക്ലാസ്സുകാരി എന്ത് ലാംഗ്വേജാണ് പഠിക്കുന്നത്? അവളെന്നെ കാണിച്ചു തന്നു, ഞാൻ സ്പാനിഷ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പേജിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം സ്പാനിഷ് അല്ല, ഇത് കൊറിയനാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ അല്പം കൊറിയൻ ഭാഷയും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അമ്പരന്ന് പോയി. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നീ എന്തിനാണ് സ്പാനിഷ് പഠിക്കുന്നത്? നീ എന്തിനാണ് കൊറിയൻ പഠിക്കുന്നത്? അവൾ പറഞ്ഞു, ഭാവിയിൽ പഠിച്ച് വലുതായിട്ട് എനിക്ക് സ്പെയിനിന് പോകണമെന്ന് തോന്നിയാലോ, സ്പെയിനിൽ പോയി ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലോ, കൊറിയയിൽ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലോ, അപ്പോൾ ഭാഷ അറിയാതെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ? ആ മോള് എന്നെ നാണിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി ഗെയിം കളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും ചാറ്റ് ചെയ്ത് കാർട്ടൂൺ കണ്ട് സമയം കളയാകും എന്ന് വിചാരിച്ച എന്നെ അവൾ നാണിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു. ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു സ്വപ്നം കിടക്കുകയാണ്. അവൾ സ്പെയിനിൽ പോകുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല, അവൾ കൊറിയയിൽ പോകുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് എത്തിപ്പെടണമെന്നൊരു വലിയ സ്വപ്നം ആ കുഞ്ഞ് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വപ്നമുള്ള ഒരാൾക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും ജീവിതത്തിൽ തോൽക്കാൻ ഇടവരില്ല. അപ്പോൾ എനിക്കിന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അണഞ്ഞു പോകാത്ത സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അണഞ്ഞു പോകാത്ത ഒരു വലിയ സ്വപ്നം. നിങ്ങളെ ആരാണ് പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നത്? ആരും പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നില്ല, ഒരാളും പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണ്. അവരിടയ്ക്ക് പറയുന്ന ചെറിയ വഴക്കുകളോ ചെറിയ വേവലാതികളോ നിങ്ങളതിനൊന്നും ഗവനിക്കണ്ട. അങ്ങനെ അദൃശ്യമായ ശത്രുക്കളായിട്ട് അവരെ കാണരുത്. നമ്മൾ ഈ ഏകലവ്യൻ്റെ കഥയിൽ പറയുമല്ലോ, ഏകലവ്യൻ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് ഈ വിദ്യകൾ, ആയോധന വിദ്യ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. അവനെ നിരാശനാക്കി മടക്കി അയച്ചു. പക്ഷേ ഏകലവ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്തു ചെയ്തു? അയാൾ ഈ ഗുരുവിനെ അദൃശ്യമായിട്ട് മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആയോധന വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചരിത്രം ഈ പുരാണത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ അദൃശ്യ ശത്രുക്കളായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ അധ്യാപകരെ അദൃശ്യ ശത്രുക്കളായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മാതാപിതാക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനും അധ്യാപകരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവർ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അവർ വേറൊരു കുട്ടിയെ താരതമ്യം ചെയ്ത് നമ്മളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതൊന്നും നമ്മളൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് കാണേണ്ടതില്ല.
അവരെ ഒന്നും ശത്രുസ്ഥാനത്ത്, അവർ പറഞ്ഞതൊക്കെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളെ ഇത്തിരി പൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്ക് കുറച്ച് സങ്കടം വന്നിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ പോലും നന്മ മാത്രമേ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അവരെ ഇങ്ങനെ ഭാരമേറിയ ഒരു ചുമട് പോലെ ഹൃദയത്തിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള, സ്വപ്നം കാണാനുള്ള ഊർജം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാ മക്കളും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആരോടാണോ വിരോധമുള്ളത്, ഇഷ്ടക്കേടുള്ളത്, അതല്ല ഇന്ന് മറന്നു കളയുക. അവരൊക്കെ പാവം മനുഷ്യർ. നമുക്കറിയുമോ, കാലം വളരെ വേഗം പോവുകയാണ്. ഇന്നല്ലേ നാളെ ഈ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കാരാണ്, ഈ പപ്പയും മമ്മിയും ഇല്ലാതായാൽ നമുക്കാരാണ് ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കായി പോകും. ഈ കൊറോണ കാലത്ത് എനിക്ക് കുറേ അധികം കൂട്ടുകാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും അവൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയുമാണ് ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയത്. ആ കുഞ്ഞു മക്കൾ രണ്ടും കൂടെ അവൻ്റെ കല്ലറയ്ക്കടുത്ത് നിന്ന് കരയുന്ന ഒരു രംഗം വീഡിയോ എനിക്ക് അയച്ചു കിട്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, വളരെ വേഗം മനുഷ്യർ നമ്മളെ വിട്ട് കടന്നു പോകുന്നൊരു കാലമാണ്. നമുക്ക് ശത്രുതയും വൈരാഗ്യവും ഒന്നും മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്ന് ആ ചുമട് ചുമന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള കാലം ഇനിയില്ല. നമ്മളെല്ലാവരോടും ശേഷിക്കുന്ന കാലം എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല. ആ കാലത്ത് നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ സ്നേഹം ഉള്ളിലുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാരം നീങ്ങിപ്പോവുകയുള്ളൂ. ഈ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാരം നീങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നല്ലത് ചിന്തിക്കാനും നല്ലത് സ്വപ്നം കാണാനും ഭാവിയെപ്പറ്റി ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നാം ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പുതിയ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ വിളക്ക് കൊളുത്തി വയ്ക്കുക. ആരാകണം, എന്താകണം എന്നുള്ളതല്ല, കുറേ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതോ വീട് കെട്ടുന്നതോ ഒന്നും അല്ല ഉയർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിൻലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ വായിക്കാനായിട്ടിടയായി. ഫിൻലാൻഡിനെ പറ്റി പറയുന്നത്, വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫിൻലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുന്നു. അവർ ആ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് അവർ നോക്കുന്നത് എത്ര പേർക്ക് വീടുണ്ട്, എത്ര പേർക്ക് കാറുണ്ട്, എത്ര പേർക്ക് റെഗുലറായ വരുമാനമുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ മറുവശത്ത് ഇതേ ഫിൻലൻഡിനെ പറ്റി പറയുന്നു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന രാജ്യവും ഫിൻലൻഡ് തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ജോലിയുള്ളത് കൊണ്ടോ, വരുമാനമുള്ളത് കൊണ്ടോ, വീടുള്ളത് കൊണ്ടോ, കാറുള്ളത് കൊണ്ടോ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാരമില്ലാതെയാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാരമില്ലാതെ ആകണമെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം. സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിലാണ്, വസ്തുക്കളിലല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളാരും പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ചേരുന്നതും ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് മേടിക്കുന്നതും നാളെ നമുക്ക് ഈ ഉയർന്ന ഗ്രേഡും ഉയർന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷം തരുമെന്ന് കരുതുന്ന വീട് പണിയാനോ, സന്തോഷം തരുമെന്ന് കരുതുന്ന വണ്ടി വാങ്ങാനോ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം തരുമെന്ന് കരുതുന്ന ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കാനല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗം മടുക്കും. ബിരിയാണി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ. എല്ലാ ദിവസവും, ഒരാഴ്ചയിൽ 7 ദിവസം രാവിലെ ബിരിയാണി, ഉച്ചയ്ക്ക് ബിരിയാണി, 4 മണി കാപ്പിക്ക് ബിരിയാണി, അത്താഴത്തിനും ബിരിയാണി ആണെങ്കിൽ 7 ദിവസമൊന്നും വേണ്ട. ഈ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം നമ്മുടെ വെറുക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണമായിട്ട് മാറാൻ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നതും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ കുറേ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല, മറിച്ച് ആരാണ് ബെറ്റർ ഹ്യൂമനായി തീരുക എന്ന, നല്ല മനുഷ്യനായി തീരുക. നമുക്ക് നല്ല സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റും, നമുക്ക് നല്ല ഡോക്ടർ ആകാൻ പറ്റും. അലിവുള്ള, ദയയുള്ള, സ്നേഹമുള്ള, കരുണയുള്ള ഡോക്ടർമാരായി, എൻജിനീയർമാരായി, അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ ലോകത്തെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊന്നും ആർക്കും അപ്രാപ്യമായ കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് ചെറിയ കാര്യം മാത്രം പറയാം. ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക പരാധീനതയുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ. 17ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ഈ +2 സെക്കൻഡ് ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠനം നിർത്തേണ്ടി വന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർക്കൊക്കെ തുടർന്ന് പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അവരെല്ലാം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിക്ക് ചേരുന്നു. എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരൊക്കെ MA പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴും എനിക്കൊന്നും പഠിക്കാനായിട്ടില്ല, പഠനം നിന്നുപോയി. പക്ഷേ 4 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, എനിക്കും പഠിക്കണം, എനിക്കും ഉയരണം, എനിക്കും സമൂഹത്തിൽ എത്തിപ്പെടണം. മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം ഒരു നിരയിൽ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചാൽ എനിക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ടായി. ആ പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിച്ചു. ഞാൻ പിന്നീട് പോയി കോളേജിൽ ചേർന്നു. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ വിഷയമായിട്ട് പഠിച്ചു. ഒത്തിരി ലേറ്റായിപ്പോയി, എനിക്കറിയാം. എൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത്, കൂടെ പഠിച്ചവരൊക്കെ MA കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ BA ക്ലാസ്സിൽ പോയി ചേരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഒന്നിനും കുറവ് വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. 35ാം വയസ്സിൽ ഞാൻ സർവകലാശാലയിൽ ജോലിക്കാരനായിട്ട് ചേർന്നു. ഈ അടുത്ത് പുതിയ തസ്തികയിലേക്ക് പ്രൊമോഷനായി.
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്ക്, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു. പറയാനാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നല്ല വീടില്ല, വീട്ടിൽ കറണ്ടുള്ള വീട്ടിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പരിമിതികളൊന്നും അല്ല, നമ്മൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നോ അത് എത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള ഊർജ്ജം. എനിക്കൊത്തിരി കോംപ്ലക്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ കയ്യക്ഷരം മോശമാണ്, എൻ്റെ സ്വരം മോശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്നെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിറമില്ലെന്നോ സൗന്ദര്യമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചിന്തകളൊക്കെ എന്നെ, അതൊക്കെ ഒരു കാലത്താണ്. പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ആൾക്കാർ വിലയിടുന്നത് നമ്മുടെ തൊലിയുടെ നിറത്തിനല്ല, നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിനല്ല, നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തിനൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഉൾക്കാമ്പിനാണ് ആൾക്കാർ വിലയിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, നമ്മൾ നല്ല ഉള്ളുള്ള മനുഷ്യരായിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സ്നേഹമുള്ള, കരുണയുള്ള, വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന. നമ്മൾ ആ പ്രളയകാലത്തൊക്കെ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താണ്? നല്ല കഴുത്തറ്റം വെള്ളത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കുനിഞ്ഞ് മുതുക് കാണിച്ച് ചവിട്ടുപടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അയാളുടെ പുറത്ത് ചവിട്ടി ആൾക്കാർ വള്ളത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ 2018 പ്രളയകാലത്ത് ടി വിയിലൂടെ കണ്ടു. അവരും മനുഷ്യരാണ്. അത്തരം മനുഷ്യരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട്, ഇന്നിപ്പോൾ ഈ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞും മന്ദബുദ്ധി കുഞ്ഞൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം ബുദ്ധിയുണ്ട്, നല്ല തലച്ചോറുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അധ്വാനിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിനെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. ഇപ്പോൾ രാവിലെ 9 മണി വരെ കിടന്നുറങ്ങിയും ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 മണി വരെ കിടന്നുറങ്ങിയൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ആരും ഒന്നും നേടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഈ PT ഉഷ എന്ന് പറയുന്ന ആ പെണ്ണ്, അവർ ഒളിമ്പ്യനായി മാറിയത്, ഒളിമ്പിക്സിലൊക്കെ ഓടാൻ പോയത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? ഈ ലോകം മുഴുവൻ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ രാവിലെ നല്ല കൂർത്ത കല്ലിലൂടെ ഇവർ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് 5 മണിക്കും 6 മണിക്കുമൊക്കെ അവർ ഓടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഉറങ്ങിയെങ്കിൽ PT ഉഷ ഒളിമ്പ്യനാവില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗെയിം കാണുന്നതിനെ മാറ്റിവെക്കാം, വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ മാറ്റിവെക്കാം, കാർട്ടൂണുകൾ മാറ്റിവെക്കാം. വേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അതൊക്കെ വേണം. അതിന് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു മാർജിൻ ലൈൻ വരയ്ക്കണം. നമുക്ക് എന്ത് വേണം, എന്ത് വേണ്ട എന്ന് ഒരു മാർജിൻ ലൈൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയണം. അപ്പോൾ ഈ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക. നമ്മുടെ പരിമിതികളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയേ അരുത്. എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ പപ്പയ്ക്ക് ജോലിയില്ല, പപ്പയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല, വരുമാനമില്ല, ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കരുത്. പരിധിയില്ലാതെ സ്വപ്നം കാണുക, പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, ഹൃദയത്തിൽ നല്ല ഊർജം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. 2, ഞാനീ പറഞ്ഞത് മാർജിൻ ലൈനുകൾ വരയ്ക്കുക, ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഒരു ടൈം ടേബിൾ സ്വയമായിട്ട് രൂപീകരിക്കുക. ഉറങ്ങാൻ, ഉണരാൻ, പഠിക്കാൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക്. വിനോദമൊക്കെ വേണം, പത്രം വായിക്കണം, TV കാണണം, സിനിമ കാണണം, കാർട്ടൂണുകൾ കാണണം. ഇവിടെ എൻ്റെ മക്കൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സിനിമ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പറയാം, അതെ ഒരു കൊറിയൻ ഫിലിം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് കണ്ടാലോ, ഞാൻ ഫ്രീ ഉള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണും, അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കാണാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുക. 2, ടൈം ടേബിൾ. ഒരു ആദ്യമേ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ശത്രുസ്ഥാനത്ത് ആരെയും ഹൃദയത്തിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കാതിരിക്കുക. വെറുപ്പിൻ്റെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും സങ്കടത്തിൻ്റെയും നിരാശയുടെയും ഭാരം ഹൃദയത്തിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കുക. അതൊന്നും നമ്മളെ ഒരിടത്തും എത്തിക്കുകയില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. അപ്പോൾ 1, സ്വപ്നം കാണുക. 2, ശത്രുസ്ഥാനത്ത് ആരെയും പ്രതിഷ്ഠിക്കാതിരിക്കുക. 3, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ, ഒരു ടൈം ടേബിൾ, ഒരു മാർജിൻ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത്, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നിക്ഷേപവും സമ്പാദ്യവും എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കടാ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മറിച്ച് കൊച്ചു വർത്തമാനം പറയാനും, തമാശകൾ പറയാനും, ഒരുമിച്ചൊരു സിനിമ കാണാനും, കൂടെ ഇരിക്കാനും, പ്രായമൊന്നും നോക്കണ്ട, മടിയിൽ പിടിച്ച് കിടത്താനും, ഇടയ്ക്ക് മുടിയിലൊന്ന് തലോടാനും, കൂട്ടുകൂടാനും, ഉമ്മ വയ്ക്കാനും, പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചിരിക്കണം. ഭക്ഷിക്കാനൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരിക്കണം. എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിക്കണം, ഒരുമിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കണം, ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഒരുമിച്ച് സിനിമ കാണണം, സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കരയണം. ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണത്. ഉപദേശങ്ങളിലല്ല, കൂടെ ഇരിക്കുന്നതിലാണ് കാര്യം, കൂടെ ആയിരിക്കുന്നതിലാണ് കാര്യം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാതാപിതാക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഖലീൽ ജിബ്രാൻ പറയും, ഇത് നിങ്ങളുടെ മക്കളല്ല, നിങ്ങളിലൂടെ വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു മീഡിയം മാത്രമാണ് മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടൊന്നും അവരെ കാണേണ്ടതില്ല. ഇനി
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ചിലപ്പോൾ അവർ അബദ്ധത്തിൽ പെടും കേട്ടോ. അബദ്ധത്തിൽ പെടുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്നും അപകടത്തിൽ പെടുമെന്നൊന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി തെറ്റ് തിരുത്തി അവർ തനിയെ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. കാരണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് 24 മണിക്കൂറും കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ നടക്കാനൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവ സംരക്ഷണത്തിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റാത്തിടത്ത്, നമുക്ക് കൂടെ കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റാത്തിടത്ത്, നമുക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തിടത്ത് ആശ്വാസം നൽകാൻ പറ്റുന്നത്, കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നത്, കൂടെ ആയിരിക്കാൻ സംരക്ഷണ കവചമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ദൈവത്തിനാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, എന്നിലൂടെ ദൈവം പുറപ്പെടുവിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ എന്നെ മീഡിയമായിട്ട് മാത്രം കണ്ടു. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ദൈവമേ നീ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. കിട്ടാവുന്നത്ര സമയം അവരോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കുക. വലിയ ഉപദേശങ്ങൾക്കൊന്നും പോകണ്ട. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങളല്ല ആവശ്യമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം നമ്മുടെ സമയമാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക, നമ്മുടെ സാമീപ്യമാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വേറൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല വീടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷം എല്ലാ ദിവസവും സന്ധ്യ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് ഇന്ന ആവശ്യങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ഒരർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിരി വരും. പക്ഷേ ഞങ്ങളന്ന് ഈ വീടൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു വീട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു 5 കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ആ പ്രാർത്ഥന 365 ദിവസം പിന്നിടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പുതിയ വീട് വാങ്ങാനായിട്ട് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റി. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന 5 കാര്യങ്ങളും ഒരു 1.5 വർഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നടന്നു കിട്ടി. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യം, ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹവും ബൈബിളിലെ ഒരു വാക്യമാണ് കേട്ടോ, ഞാനങ്ങ് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹമോ പ്രയത്നമോ അല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയാണ് എല്ലാത്തിനും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ നോക്കി, ആരോഗ്യത്തോടെ ഓടി നടന്ന എത്രയോ മനുഷ്യർ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയി, മരിച്ചുപോയി ചിലരൊക്കെ. അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ മിടുക്കരായതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദയ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുറത്തെല്ലാം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഇന്നും കൊറോണയ്ക്ക് പിടിയിൽ പെടാതെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ സയൻസും നമ്മുടെ വണ്ടിയും നമ്മുടെ വീടും ഒന്നും നമ്മളെ കാക്കാത്തൊരു കാലത്ത് നമ്മളെ കാക്കാൻ ഈ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസും നമ്മുടെ വീടും നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ മക്കളും ഒക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക. ആശങ്കകളെയും ആകുലതകളെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ദൂരെ കളയുക. പ്രകാശം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരനുഭവം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നത്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് പാഠപുസ്തകം കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല. നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് മാത്രം. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഏറിയാൽ ഒരു 10 വർഷം കൂടി ഇനി നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളൂ. അവർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീട് വിട്ടു പോകും, വിവാഹം, ജോലി. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പമുള്ള സമയത്ത്, അതിനോടകമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ടാളും, മാതാപിതാക്കളും വിചാരിക്കണം, മക്കളും വിചാരിക്കണം, നമുക്ക് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകം. ഞാനിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നു അതാണ്, നമുക്ക് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകം. കാരണം അത് വേറെ എവിടെയും നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെന്നും ഒരുമിച്ചായിരിക്കുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുക, പരസ്പരം സന്തോഷിക്കുക, സന്തോഷം കൊടുക്കുക, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളെ ഊതി വീർപ്പിച്ച് വലുതാക്കാതിരിക്കുക, ക്ഷമിക്കുക. മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പരുക്കൻ വാക്കുകളെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് ഇന്ന് സിറ്റഡലിന്റെ അഭിമാനമായി തീർന്ന പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ചിലരുടെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം. Hello teachers, non-teaching staff and my little brothers and sisters. I am really honored to have the opportunity to facilitate the new academic year as an alumni. It has been nearly 20 years since I left Citadel, but I still feel like I was there yesterday. I have done my schooling in nearly 5 schools, but I can say for sure that memories from Citadel holds a special place in my heart. I'm proud to say that I was a part of one of the first batches of this great institution. I can say for sure that more than a school, Citadel was really like a second home for most of us.
Along with the good memories and emotional connections, Citadel always provided standard and systematic education to the students. I would like to give a big kudos to the hardworking and dedicated teachers and management of Citadel for making this happen. I'm currently working as an IT manager for University of Connecticut, one of the most prestigious and old university in US. Being myself associated with multiple educational institutions, I can say for sure that you guys are truly blessed to be a part of the Citadel community. Due to the pandemic situation, I know that this year is hard and challenging for teachers, students, as well as for the management. But I'm confident that the organized management and quality of education provided by the school will pave your path to success even during this hard time. Once again, I truly wish each and every one of you a great academic year. Go Citadel. Thank you. ഹലോ എവ്രിവൺ, എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ അലിൻ സൂസൻ ജേക്കബ്. ഞാനിപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ സിറ്റഡൽ സ്കൂളിലെ ഒരു അലുമിനി ആണ്. ഞാൻ 14 ഇയേഴ്സ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് സിറ്റഡൽ സ്കൂളിലാണ്. KG സെക്ഷൻ തൊട്ട് 12th വരെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. ഓൾമോസ്റ്റ് മൈ ടീനേജ് ആൻഡ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് വാസ് സ്പെൻഡ് ഇൻ സിറ്റഡൽ. സോ ഐ ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ് ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ കയറുമ്പോൾ ആ സ്കൂൾ, ഇപ്പം അത് അങ്ങനെയല്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് സോ മച്ച്. സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെല്ലാൻ പോകുന്ന സിറ്റഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊന്നും ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള സിറ്റഡലല്ല. അത് ഇറ്റ്സ് മച്ച് മോർ. സോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ആൻഡ് ഓൾ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആർ ജസ്റ്റ് അമേസിങ്. സോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെപ്പാടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം. അതൊരു കുറവ് തന്നെയാണ് സ്കൂൾ ലൈഫ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. കാരണം സ്കൂൾ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് കുറേ എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ടീച്ചേഴ്സ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫെസിലിറ്റി ഒരുക്കി തരുന്നത്. കാരണം ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അച്ഛന്മാരിങ്ങനെ കറങ്ങും സ്കൂള് മൊത്തം, എല്ലാ ഫ്ലോറിലും അവർ ഓരോ സമയത്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കും. ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ, ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചേഴ്സ് പോലും ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ, അതോ വായി നോക്കിയിരിക്കുകയാണോ, എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛന്മാരുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവർക്കത് പോസിബിൾ അല്ല. സോ അവർക്കത് ഓൾറെഡി സ്ട്രഗിളാണ്. അവർക്ക് സ്കൂൾ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കുറേയൊക്കെ ഒരു 50% അവർക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് എ റിയൽ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ദം. പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എൻ്റെ അമ്മയുടെ ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ ഹർ സ്ട്രഗ്ലിങ് സോ മച്ച് ബിഫോർ. കാരണം ഇതിന് മുന്നേ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന അവർക്ക് ക്ലാസ് ദേ ആർ യൂസ് ടു ഇറ്റ്, ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലാസ്സസ്. സോ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, ചെന്ന് ഡയറക്റ്റ് പിള്ളേരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫേസ് ടു ഫേസ് ആണ്, അനങ്ങാൻ പറ്റൂല, പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ. സോ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അതിനകത്ത് ജെനുവിൻ ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സിൻസിയർ ആണെന്നുള്ളത് ടീച്ചേഴ്സിന് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും നിങ്ങളത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇത്രയും സ്ട്രഗിൾ എടുത്തിട്ടാണ് അവർ ഓരോന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഓരോ ഫെസിലിറ്റീസും, പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തരുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഈച്ച് ഓഫ് യു മസ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ് ടു ദ മാർക്ക്. കാരണം ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടാവും. സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന സിറ്റഡൽ സ്കൂൾ ഇത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളാണ്. എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. കുഞ്ഞിലേ തൊട്ടുള്ളവർ തന്നെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റിലും സെക്കൻഡിലും ഒക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്. സോ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു പേരൻ്റൽ കെയറാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ടീച്ചറിന് പഴയ കാലത്തെ ഒരു മാഷ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ബോണ്ടാണ് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട്. ഇപ്പോഴും വിളിക്കും, മെസ്സേജ് ചെയ്യും. സോ അവരുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളും കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഒരുപാടൊക്കെ ഇത്ര വരെ എത്താൻ പറ്റിയത് എന്നതിൽ ഞാൻ നല്ലോണം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊരുപാട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഒരുപാട് ശരിക്കും മക്കളെ പോലെ കാണുന്ന ഒരുപാട്, എല്ലാവരും തന്നെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ പോലെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾ പഠിത്തത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിലുള്ള സപ്പോർട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാവരും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ സിറ്റഡൽ ഇസ് മോർ ലൈക്ക് എ ഫാമിലി. ഞങ്ങൾക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഫാമിലി തന്നെ, ഒരു നമ്മുടെ ഫാമിലി അപ്പാർട്ട് ഫ്രം അവർ ഓൺ ഫാമിലി തന്നെയായിരുന്നു സിറ്റഡൽ. സോ അതിപ്പോഴും ആ ഒരു രീതി തന്നെ തുടരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം അങ്ങനെയല്ലാതെ അവനതിന് പറ്റില്ല. സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നന്നായി യൂസ് ചെയ്യുക. And all the best and congratulations to each one of you.
So thank you for this opportunity. Thank you all the very best. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആദ്യ ചുവടുകൾ വയ്ക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുരുന്നുകൾക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നൊരു പ്രചോദനമാകാൻ ഇന്ന് ഒരു വൃക്ഷത്തൈ നടുകയാണ്. ഈ മീറ്റിംഗിന് ശേഷം 1ാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ഒരു വൃക്ഷത്തൈ അഥവാ ഒരു ചെടിയെങ്കിലും നടുവാനായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. So it's time to wind up today's ceremony. We would like to thank all the people, those who graced this function. We extend our sincere thanks to all the parents and students for attending this wonderful ceremony. Once again, wishing you all the very best for the new academic year. Thank you all. Have a nice day. Nandi, Shubhadinam.